Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 7 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Okay, so now in this 7th lecture, we will continue with where we left in the 6th lecture. We were solving some problems from exercise 3.1 and we will start with that same note. So we will continue with the second problem of problem number 2, second part of problem number 2. Okay, so now what we are solving is 2 from exercise 3.1. See, very simple problem. What they have asked is, but then there is some error. I told you in the previous lecture also that instead of this problem, we will take it like this. Tan of, if we want that right hand side to be intact, we should write here tan of pi by 4 minus theta. Then we can prove it is 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. Now this is left hand side. If I start LHS, what is tan of pi by 4 minus theta? You know, it is, you have to use the formula tan of a minus b. What is that formula? I will enlarge this so that I can write the required formula here. Tan of a minus b, you know, it is what? Tan a minus tan b, and then divided by 1 plus tan a into tan b. मग आता काय होणार बघा, इथे इन्स्टेड ऑफ ए अँड बी आता आपल्याकडे आहेत पाय बाय 4 आणि थीटा. सो दिस कॅन बी रिटन ॲज टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस टॅन ऑफ थीटा डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन पाय बाय 4 into tan theta, right? But tan pi by 4 is 1, so this comes out to be 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. कारण यातलं tan pi by 4 हे 1 आहे ना, त्यामुळे इथे खरं tan pi by 4 into tan theta म्हणजे हे 1 plus 1 into tan theta असं ते आहे. But that means what? We get right hand side 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. So very simple problem. But as it is given in the book, it is wrong. If I want this 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta on right hand side, there cannot be tan of pi by 4 plus theta, right? So we have to be alert about all these issues that take place. And okay, now we will go for the next problem where we will solve the problem from the book, from that same exercise, but now we will solve for problem number 3. So here problem number 3 now. What is that? See, what you have to prove there is this 1 plus tan x. See what they want you to prove, 1 plus tan x divided by 1 minus tan x bracket raised to 2 is equal to tan of pi by 4 plus x, tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x. Okay, so now how to do this? 1 plus tan x upon 1 minus tan x bracket raised to 2, and we want to prove it equal to tan of pi by 4 plus x upon tan of pi by 4 minus x. So suppose I start with right hand side. It is not necessary that always whenever we are solving show that problems we should start with left hand side. It's not necessary. So suppose I start with this, then what happens here? This tan of pi by 4 plus x numerator, and here denominator is tan of pi by 4 minus x. So we have to use this formula, tan of a plus or minus b.
For denominator you will require a minus b formula, and for the numerator you will require a plus b type formula. So it is what? Tan of a plus or minus tan b, and then divided by 1 minus or plus tan a into tan b. Correct? When it is plus sign, here minus sign, but when it is minus, here minus and here plus. Okay, so if you start with right hand side, what you will have? Tan of pi by 4 plus x, then divided by tan of pi by 4 minus x. You can write this as 1 plus 1y. Okay, but we will write in proper way. Tan of pi by 4 plus x, tan of pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan of pi by 4 into tan x. Right? This is all for the numerator. Divided by, now this. So here I am going to use tan of a minus b formula. So what will be that? It will be tan of pi by 4 minus tan x divided by 1 plus tan of pi by 4 into tan x. Right? Now it is obvious, you know, tan pi by 4 is 1. So what will be the numerator now? It will be 1 plus tan x and divided by, this is tan pi by 4, again it is 1. So 1 minus 1 into tan x. म्हणजेच denominator काय होणार? 1 minus tan x. Then this is to be divided by, now here also tan pi by 4 minus tan x. म्हणजेच ते होणार 1 minus tan x. आणि divided by, इथे पण तसंच, tan pi by 4 being 1, this is 1 plus tan x. So whenever I am dividing this numerator by this denominator, I have to reciprocate and multiply. उलट करून गुणिले करणार आपण. म्हणजेच काय होणार? 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. हा झाला न्यूमरेटर. आणि आता ह्याचा रेसिप्रोकल घेऊन आपण मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे न्यूमरेटरला होईल 1 plus tan x आणि divided by 1 minus tan x. And so this comes out to be 1 plus tan x bracket squared आणि divided by 1 minus tan x bracket squared, which is equal to left hand side. So I hope you understood this. Very simple. Just what you have to do is use the formula tan of a plus b and tan of a minus b. When you know these formulae, you can easily manage the solution of this problem. खूप वेळा खूप सोपे असतात प्रॉब्लेम्स, फक्त फॉर्म्युल्यांचं अंडरस्टँडिंग महत्त्वाचं आहे आणि कॅल्क्युलेशन्स. ही या दोन गोष्टी जर जमल्या, तुम्हाला चांगलं नॉलेज फॉर्म्युल्यांचं तुम्ही जमा केलं तुमच्याकडे आणि कॅल्क्युलेशन बिनचूक केली, तर मग काही अडचण येणार नाही. ठीक आहे. आणि मग गेल्या वेळी मी सांगितलं गेल्या लेक्चरमध्ये की प्रॉब्लेम्स असे बरेचसे सिमिलर असतात, त्यातले पॅटर्न्स आपल्याला लक्षात आले की मग गणित करणं काम सोपं जातं, गणितामध्ये काम करणं. ठीक आहे. तर हे सर्व गोष्टी झाल्या. आता आपण त्याच्यामधले काही जरा टिपिकल प्रॉब्लेम्स असतील ते बघू. सर्वच चांगले असतात प्रॉब्लेम्स, काही असं कठीण नसतं त्याच्यामध्ये काहीच. ठीक आहे. आपण 7वा प्रॉब्लेम करूया. सर्वच प्रॉब्लेम मी नाही सोडवणार आहे. सो व्हॉट इज 7th प्रॉब्लेम? 7th प्रॉब्लेम दुसऱ्यामधला 7वा exercise, I think 3.1. Is it right? I always forget that number. Exercise 3.1, right? What is 7th problem? See, cos of x plus y, cos of x plus y into, what is another issue? Cos of x minus y into cos of x minus y. And you have to prove this is equal to cos squared y minus sin squared x. मग आता इथे काय करता येईल बघा. इथे लक्षात येतच ना लगेच आपल्याला cos of x plus y आणि cos of x minus y बघितलं की आपल्याला लगेच जाणवतं की मला cos of a plus b चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. म्हणजे ती आपल्याला पाठ आहेत का बघा. व्हॉट इज cos of a plus b? यू नो इट इज cos आणि sin आणि मध्ये ह्याच्या विरुद्ध चिन्ह, त्यामुळे cos a cos b
मायनस साइन ए साइन बी. आणि ज्यावेळी कॉस ऑफ ए मायनस बी मला पाहिजे असेल त्यावेळी इथे प्लस साईन येते. पण दोन्ही वेगवेगळे लिहिण्याच्या ऐवजी असं लिहितात. थोडक्यात काय, इथे मायनस असेल तर इथलं प्लस, इथे प्लस असेल तर इथे मायनस. ओके, सो इफ आय स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साईड, काय मिळणार मला, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय. याचं एक्सपान्शन काय होतं बघा, कॉस एक्स कॉस वाय मायनस साइन एक्स साइन वाय. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म. आणि कॉस ऑफ एक्स मायनस वायचं काय होणार, तर कॉस एक्स कॉस वाय प्लस साइन एक्स साइन वाय. ओके, मग आता काय होणार, हे बघा ही टर्म आणि ही टर्म सेम आहे. म्हणजे हे समजा मी ए मायनस बी असं म्हटलं तर हे ए प्लस बी आहे. आणि यू नो वेन एव्हर इट इज प्रॉडक्ट लाईक दिस, ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी, व्हॉट इज द प्रॉडक्ट, इट इज ए स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड. मग त्याच्याप्रमाणे इथे काय होणार, याचा स्क्वेअर वजा ह्याचा स्क्वेअर. सो इट विल बी कॉस स्क्वेअर्ड एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर्ड वाय मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स इंटू साइन स्क्वेअर्ड वाय. आता ह्याच्यात न कळण्यासारखं काय नाहीच आहे. ए मायनस बी ए प्लस बी टाईप गोष्टी आहेत. इथेच मी म्हणतो ना, असं तुम्हाला दिसलं ना की तुम्हाला ते आठवलं पाहिजे की ओके हे ए मायनस बी ए प्लस बी टाईप आहे. ह्यालाच पॅटर्न रेकॉग्निशन म्हणतात. तो पॅटर्न इथे आहे, ए मायनस बी ए प्लस बी हा पॅटर्न. मग आता पुढचं बघा, पुढचं तुम्हाला असं लक्षात यायला पाहिजे की मला लेफ्ट हँड साईडला राईट हँड साईडला कॉस स्क्वेअर वाय आहे. म्हणजे ही कॉस स्क्वेअर एक्स टर्म नाहीच आहे तिथे. बघा ही टर्म नाहीच आहे एक्समध्ये कॉसची. आणि साइन स्क्वेअर्ड एक्स आहे म्हणजे साइन स्क्वेअर्ड वाय ही टर्म नाही आहे. म्हणजे मग काय पुसून टाकायच्या का आपण, नाही. वी हॅव टू सबस्टिट्यूट समथिंग विच विल हेल्प यू टू रीच टू द आन्सर. मग आपण काय करू शकतो बघा, कॉस स्क्वेअर एक्स जे आहे ना, फंडामेंटल आयडेंटिटीचा जर वापर केला तर कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे मला काय लिहिता येईल, 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स. आता हे पाठच पाहिजे आपलं, साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इज 1, म्हणून कॉस स्क्वेअर एक्सची किंमत 1 मायनस साइन स्क्वेअर एक्स. तसंच मला हे साइन स्क्वेअर्ड वाय नको आहेत ना, मग त्याच्याऐवजी मी कॉसच्या भाषेत ते वाय लिहू शकतो. साइन स्क्वेअर्ड वाय विल बी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर्ड वाय. नाउ व्हेन आय पुट इट हिअर, काय मिळेल बघा मला, 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर्ड वाय मायनस in place of sin squared y we are going to put cos squared y, 1 minus cos squared. So it will be what, sin squared x into bracket 1 minus cos squared y. बघा कसं केलंय आपण, बघा इथे जे cos square x होते त्याच्याऐवजी मी हे टाकलं 1 minus sin squared x. तसंच इथे जे sin squared y आहे त्याच्याऐवजी मी हे 1 मायनस कॉस स्क्वेअर्ड वाय इथे टाकलं. लक्षात आलं का, म्हणजे ही जी टर्म आहे इट इज रिप्लेसिंग कॉस स्क्वेअर एक्स आणि ही टर्म जी आहे इट इज रिप्लेसिंग साइन स्क्वेअर्ड वाय. मग आता हा प्रॉडक्ट घ्या, काय होईल बघा, कॉस स्क्वेअर्ड वाय इंटू 1 म्हणजेच ते कॉस स्क्वेअर्ड वाय झाले मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स आणि कॉस स्क्वेअर्ड वाय. सो मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स कॉस स्क्वेअर्ड वाय. त्याच्यानंतर इथे काय होईल, मायनस साइन स्क्वेअर एक्स आणि 1 यांचा गुणाकार म्हणजेच मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स आणि हे मायनस आणि हे प्लस म्हणजे प्लस काय बनेल ते साइन स्क्वेअर्ड एक्स गुणिले कॉस स्क्वेअर्ड वाय. मग ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल. साइन स्क्वेअर्ड एक्स कॉस स्क्वेअर्ड वाय विथ मायनस साइन, इथे विथ तीच टर्म आहे विथ प्लस साइन, दॅट इज कॅन्सल्ड. मग उरलं काय याच्यामधून, तर कॉस स्क्वेअर्ड वाय मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स. राइट, सो दिस इज इक्वल टू राईट हँड साइड. आता हा किती सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा. ह्याच्यामध्ये तुमच्या ऑब्झर्वेशन कपॅसिटीज फार महत्त्वाच्या आहेत. आधी तुम्हाला कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय आणि कॉस ऑफ एक्स मायनस वायची सूत्र पाठ पाहिजे, त्याला काहीही पर्याय नाही. त्याच्यानंतर तुम्हाला ए प्लस बी आणि ए मायनस बी अशा टाईपची गोष्ट तिथे आलेली आहे हे सुचलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही ह्या स्टेप्स बघता ना इथल्या कॉस एक्स कॉस वाय मायनस साइन एक्स साइन वाय आणि इथे कॉस एक्स कॉस वाय प्लस साइन एक्स साइन वाय, तुम्हाला जाणवलं पाहिजे. त्याला ज्याला हे कळेल त्याला मग असं म्हणणार आपण की त्याला चांगलं मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग आहे. मग इथे काय आलं, ए मायनस बी गुणिले ए प्लस बी अशा टाईपचा हा पॅटर्न आला. मग त्याचा फॉर्म्युला मला पाठ पाहिजे, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. मग ह्याचा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर एक्स
कॉस स्क्वेअर्ड वाय मायनस, बरं तुम्ही पुन्हा राईट हँड साईड जर बघितली तर त्याच्यामध्ये कुठेही कॉस स्क्वेअर एक्स नाहीच आहे. म्हणजे तुम्हाला तिथे असं वाटलं पाहिजे ना की कॉस स्क्वेअर एक्स मला रिप्लेस करावा लागेल, बिकॉज आय डोंट वॉन्ट इन द राईट हँड साईड टर्म कंटेनिंग कॉस स्क्वेअर्ड एक्स. मग काय करायचं मी त्याच्यासाठी, फंडामेंटल आयडेंटिटी आपल्याकडे आहे, कॉस स्क्वेअर एक्स यू कॅन राईट ॲज 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स. तसंच राईट हँड साईडला कॉस स्क्वेअर्ड साइन स्क्वेअर वाय नाही आहे, कॉस स्क्वेअर वाय आहे, साइन स्क्वेअर वाय नाही आहे. मग तो साइन स्क्वेअर्ड वाय हा कॉस स्क्वेअर वायच्या भाषेत लिहिला आपण 1 मायनस कॉस स्क्वेअर्ड वाय, आणि मग ऑब्व्हियस रिझल्ट निर्माण झाला त्याच्यामध्ये. किती सोपं आहे बघा. परंतु हे करत असताना तुम्हाला कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए मायनस बीची सूत्र, नंतर ए प्लस बी ए मायनस बीचा फॉर्म्युला, फंडामेंटल आयडेंटिटीज ह्या गोष्टी लागल्याच, आणि प्लस तुम्हाला कॅल्क्युलेशन चांगली करता आली पाहिजे. प्लस आणि मायनसमधला जो पारंपरिक घोळ आहे तो जर आपण घालत राहिलात तर मग हे प्रॉब्लेम नाही येणार आपल्याला, हे लक्षात घ्या. वी हॅव टू बी व्हेरी अलर्ट. मेनी टाइम्स आय एम टेलिंग यू, पूर्ण फॉर्म्युलांचं पूर्ण अंडरस्टँडिंग पाहिजे मला, आणि ते कसेही आपल्याला माहिती पाहिजेत. म्हणजे कसं आहे की तुम्हाला जर असं विचारलं ना ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचे फॅक्टर्स काय, तर आपण सांगणार ए प्लस बी ए मायनस बी. पण ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी किती, म्हणजे मग गोंधळ असतो आपला. ह्याचं कारण ते नीट समजावूनच आपण घेतलेलं नाही. आपल्याला कसंही कॉस ऑफ एक्स प्लस वायचा फॉर्म्युला काय, तर कॉस एक्स कॉस वाय मायनस साइन एक्स साइन वाय. ओके, पण तुम्हाला उद्या कोणी विचारलं बा कॉस पी कॉस क्यू मायनस साइन पी साइन क्यू म्हणजे काय, आपण गोंधळून जातो. आधी आपण पाठ केलेलं असतं ए आणि बीच्या भाषेमध्ये, त्याच्यामुळे ए आणि बीच्या ऐवजी वेगळं काय आलं तरी आपल्याला ते वेगळंच वाटायला लागतं. असं कसं असेल, ए आणि बी हे फक्त अँगलची नावं आहेत, त्यांना काय इम्पॉर्टन्स नाही आहे. कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला म्हणजेच कॉस ऑफ पी प्लस क्यूचा फॉर्म्युला, म्हणजेच कॉस ऑफ एक्स प्लस झेडचा फॉर्म्युला. म्हणून उत्कृष्ट फॉर्म्युल्यांचं उत्कृष्ट नॉलेज पाहिजे. ठीक आहे, तर प्रॅक्टिसने ह्या गोष्टी येतात. तुम्हाला खूप प्रॅक्टिस करावी लागेल. मेनी प्रॉब्लेम्स आय एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू, बट दिस इज नॉट ऑफ यूज. तुम्ही स्वतः प्रयत्न केले पाहिजेत हे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचे. then it will be better, then you will be in a very nice position when you can solve problems on your own. ठीक आहे, आणखी एक आपण प्रॉब्लेम करूया, 9वा प्रॉब्लेम करूया. बघा 9व्या प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हटलंय, हा आपल्याला 2 मधला 9वा प्रॉब्लेम, एक्झरसाइज 3.1. काय म्हटलंय बघा त्यांनी, हा प्रॉब्लेम tan ऑफ 8 थीटा ओके मायनस tan ऑफ 5 थीटा मायनस tan ऑफ 3 थीटा is equal to, you have to prove, I will enlarge this, you have to prove it is equal to tan of 8 theta into tan of 5 theta into tan of 3 theta. ठीक आहे. सो लेफ्ट हँड साईड इफ आय स्टार्ट विथ, आता कसं आहे बघा, लेफ्ट हँड साईड पण नको, असं आधी एक लक्षात घ्या की हा प्रॉब्लेम बघितल्यानंतर मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपन्स, आय ऑलवेज टेल माय स्टुडंट्स सेम थिंग आय एम टेलिंग यू. ते जे काही गणिताची स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेली असते, जो प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करायला निघालेला आहात, त्याचं उत्तर तिथेच असतं. आपल्याला ते दिसलं पाहिजे, इट इज हिडन इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लेम. आता इथे काय तुम्हाला ऑब्झर्वेशन पाहिजे बघा की हे 8 थीटा म्हणजेच 5 थीटा आणि 3 थीटा आहेत. हे जर मला ऑब्झर्व करता आलं ना तर बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील. किंवा उलट करा, तुम्ही असं म्हणू शकता की 8 थीटा मायनस 5 थीटा म्हणजे 3 थीटा, अर्थ एकच ना त्याचा. मग आपण असं करूया का बघा, आपण असं समजा लिहिलं tan ऑफ 8 थीटा, इथून मी सुरुवात केली राईट. सो आय कॅन राईट दिस ॲज tan ऑफ, काय लिहिता येईल मला, 5 थीटा प्लस 3 थीटा. आता ह्याच्यात खरंच काही न समजण्यासारखं नाही आहे, व्हेरी सिम्पल. आय कॅन राईट दिस. आता काय होणार बघा, tan ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय आहे, फॉर्म्युला बघा tan ऑफ ए प्लस बी. हे मी इथे लिहितोय प्रत्येक वेळी, परंतु तुमचे ते आता तयार पाहिजेत फॉर्म्युले. tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी आणि डिवायडेड बाय काय असतं बघा, 1 मायनस tan ए इंटू tan बी, हा फॉर्म्युला आहे तो. मग इथे काय होणार बघा, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 5 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा, म्हणजे हे झालं tan ए प्लस tan बी, कारण हा आता तुमचा ए आहे, हा बी आहे.
आणि अपॉन 1 मायनस टॅन ऑफ 5 थिटा इंटू टॅन ऑफ 3 थिटा. बघा टॅन ए प्लस टॅन बी, तसं इथे टॅन 5 थिटा प्लस टॅन थिटा डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए टॅन बी, म्हणजे 1 मायनस टॅन 5 थिटा टॅन थिटा, अँड दिस इज इक्वल टू टॅन ऑफ 8 थिटा. ओके, सो नाव व्हेन यू मल्टिप्लाय, क्रॉस मल्टिप्लाय करा, काय होईल बघा, टॅन ऑफ 8 थिटा इंटू ब्रॅकेट, हा न्यूमरेटर सॉरी हा डिनॉमिनेटर आपण इकडे नेणार ना, 1 मायनस टॅन ऑफ 5 थिटा इंटू टॅन ऑफ 3 थिटा, अँड दिस इज इक्वल टू टॅन ऑफ 5 थिटा सॉरी 5 थिटा प्लस टॅन ऑफ 3 थिटा. बरोबर ना, हे आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केलं. मग आता इथे टॅन 8 थिटाने आत गुणात इथे मल्टिप्लाय करा, या टॅन 8 थिटाने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच काय होणार बघा, टॅन 8 थिटा इंटू 1 म्हणजे ते तेवढंच, मायनस टॅन ऑफ 8 थिटा इंटू टॅन ऑफ 5 थिटा इंटू टॅन ऑफ 3 थिटा, आणि दिस इज इक्वल टू टॅन ऑफ 5 थिटा प्लस टॅन ऑफ 3 थिटा. मग कीप ट्रॅक व्हॉट वी वॉन्ट टू प्रूव्ह. हा बघा आपणाला आता टॅन ऑफ 8 थिटा, आता ह्या ज्या टर्म्स आहेत राईट हँड साईडला त्या लेफ्ट हँड साईडला आणा, आणि ही मायनस टर्म जी आहे ती राईट हँड साईडला न्या. काय मिळेल बघा आपणाला, टॅन ऑफ 8 थिटा ही आहेच इथे एक टर्म पॉझिटिव्ह आहे ती, मायनस आता ह्या दोन टर्म्स आपण लेफ्ट हँड साईडला आणूया, मग त्या वजा होतील ना, म्हणजेच काय होणार बघा, आय विल इरेज दिस इज नॉट सॉरी बाय मिस्टेक आय हॅव रिटन इन मायनस काय होणार, टॅन ऑफ 5 थिटा मायनस काय होणार, टॅन ऑफ 3 थिटा, अँड दिस इज इक्वल टू, ही टर्म इकडे येईल, म्हणजे इक्वल टू काय होणार, टॅन ऑफ 8 थिटा इंटू टॅन ऑफ 5 थिटा इंटू टॅन ऑफ 3 थिटा. डन, प्रूव्ड. म्हणजे या प्रॉब्लेमचं जर मला सोल्युशनपर्यंत पोचायचं असेल तर मला टॅन ऑफ ए प्लस बीचं सूत्र माहिती पाहिजे, आणि मला हे ऑब्झर्व करता आलं पाहिजे की 8 थिटा आय कॅन ब्रेक ॲज 5 थिटा प्लस 3 थिटा, तो 6 थिटा प्लस 2 थिटा असा पण ब्रेक करता येईल, पण त्याचा काय फायदा आहे आपल्याला. जसं आपण मग काही प्रॉब्लेम गेल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की 15 डिग्रीचा समजा मला साईन काढायचा असेल तर 15 म्हणजे 20 वजा 5 पण लिहिता येतं, पण त्याचा काय फायदा. 45 वजा 30 लिहिलं ना 15, तर मला 45 डिग्रीचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज माहिती असतात, 30 डिग्रीचे माहिती असतात, सो आय कॅन कॅल्क्युलेट. तेव्हा ब्रेकिंग करताना ती व्हॅल्यू कशी ब्रेक करायची की जेणेकरून मला फॉर्म्युला यूज करता येईल, हे त्याच्यातून आपल्याला सुचलं पाहिजे. म्हणून खूप प्रॅक्टिस नंतर ह्या गोष्टी आपल्याला जमायला लागतील. आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज टॉट इन दिस लेक्चर. ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे, बाय.